يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وليس نرجو سواك فادرك إلهي دراك قبل الفناء والهلاك يا أم دنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ذاق الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين رب احينا الشاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرات السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم صل إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على
وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا سيد المرسلين السلام عليك يا إمام المتقين السلام عليك يا خاتم النبيين ورحمة الله وبركاته السلام عليك وعلى آلك الطاهرين السلام عليك وعلى أصحابك أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah yang telah temukan kita pada petang yang mulia ini, iaitu hari Khamis, petang Jumaat ini, dan dengan berkatnya Nabi kita Rasulullah SAW dapat kita berselawat pada baginda sebanyak 70 kali. Dan para jemaah sekalian muslim-muslimat rahimakumullah, apa khabar semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umur oleh Allah dalam sihat walafiat, disembuhkan semua penyakit, dikabulkan sekalian hajat, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat. Allahumma aftah alina wa ala dhurriyatina futuhal arifin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ya mu'allima Ibrahim alimna, ya mufahima Sulaiman fahimna. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tina mahabbataka ma'rifatak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Ta'ala yang telah pertemukan kita pada petang yang mulia ini. Ya para jemaah sekalian, sebagai menyambung pengajian kita kitab Fiqhul Ibadat menurut mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah Ta'ala. Ya para jemaah sekalian, kita pada hari semalam kita telah pun membicarakan daripada perihalnya beberapa masalah-masalah dalam berpuasa. Kita telah mengatakan bahawa untuk kita nak memulakan puasa itu, kita hendaklah tahu tentang masuknya bulan Ramadan. Dan masuknya bulan Ramadan itu ialah dengan salah satu dua cara. Imma dengan mencukupkan 30 hari dalam Syaban, ataupun nampak anak bulan. Jadi nampak anak bulan Ramadan, maka puasalah esok hari. Tapi tak nampak anak bulan, cukupkan 30 hari Syaban. Dan begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Jadi apabila sudah masuknya bulan Ramadan, nampak anak bulan, malam itu sudah kita mula tarawih dan mula salat witir berjemaah, ya. Dan dah mulalah kita beriktikaf dalam bulan Ramadan. Iktikaf paling besar. Siapa yang iktikaf dalam masjid, Allah jauhkan dia dari api neraka. Antara dia dengan neraka ada 3 parit. Setiap satu parit ialah sesejauhnya langit dengan bumi. Masya Allah. Iaitu orang yang duduk berdiam dalam masjid tapi dengan niat iktikaf, maka dapat pahala iktikaf, ya. Jadi kalau kita pergi ke masjid untuk semayang ke, untuk belajar agama ke apa, nawaitu sunnatul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala, sahaja aku niat iktikaf dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Baik tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, pada petang ini kita menyambung dalam pelajaran kita di muka surat 25. Ya, muka surat 25.
Faedah yang pertama, berkata Tuan Pengarang kita rahimahullah ta'ala, semoga Allah ta'ala merahmati kepada Nabi kita Rasulullah SAW dan kepada keluarganya dan sahabatnya dan sekalian alim-alim ulama daripada tabi'in, daripada tabi'in dan sekalian para masyayikh kita dan guru-guru kita, sampailah kepada guru kita, Tuan Pengarang kitab ini, Al-Habib Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim, yang berguru kepada Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Smith, yang kedua mereka masih lagi berhidup, berada di kota Madinah Munawwarah. Semoga Allah panjangkan umur mereka berdua dan sihat walafiat dan dijauhkan mereka pada segala musibah, bala dan bencana. Semoga Allah berkati kehidupan mereka dan Allah merahmatkan dan meninggikan darjat sekalian guru-guru kita, para masyayikh kita, para alim-alim ulama kita yang telah berkorban untuk menyampaikan agama kepada kita daripada zaman sahabat, tabi'in dan sampailah kepada kita hari ini. Semoga Allah terima amalan mereka dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله bikum fid darain amin. Faedah yang pertama, puasa lebih dari 30 hari. Nak puasa lebih dari 30 hari kenapa pula? Adalah timbul masalah di sini. Jika seseorang berpuasa di permulaan bulan Ramadan berdasarkan khabar yang dibawa oleh orang yang bukan adil. Orang yang bukan adil. Adil tu kita dah kata mukallaf. Maknanya dia dah baligh, dia berakal. Dan kemudian dia itu tidak buat maksiat. Buat maksiat ini terbagi dua. Satu maksiat besar. Maknanya dia tak buat maksiat besar. Dan dia juga tidak berterusan dengan maksiat kecil. Maksiat tu dosa lah. Dosa kecil. Dosa kecil ni macam suka tengok gambar-gambar yang tak baik, ataupun tengok wrestling ke, tengok main bola ke, buang-buang masa dengan perkara-perkara yang sia-sia. Ini semua yang di mana tak ada manfaatnya. Jadi dia tak berterusan dengan perkara itu. Kalau dia berterusan, maka dia masuk hukum orang fasik, orang derhaka. Ataupun dia buat dosa besar tapi tak bertaubat, maka dia termasuk orang fasik, orang derhaka. Orang macam ini tidak dinamakan adil, maknanya tidak boleh diterima penyaksian dia. Jadi kalau sekiranya kita berpuasa menerima penyaksian daripada seorang yang adil, dia kata dia nampak anak bulan, okey kita puasa besok. Dan dia pun percaya khabar tersebut. Kemudian setelah sempurna 30 hari, dia tidak melihat hilal bulan Syawal. Patutlah 30 hari dah nampak anak bulan Syawal. Ini tak nampak pula. Macam mana ni? Kita mula puasa tersiang satu hari lah. Tercepat satu hari. Sebab tu tak timbul lagi anak bulan Syawal ni. Benar, macam mana besok nak kena puasa 31 hari ni? Jadi dalam jawapan soalan ini, apakah boleh baginya untuk tidak berpuasa? Saya dah puasa dah 30 hari ni. Tapi besok belum hari raya lagi. Nak puasa tak besok? Kalau saya puasa besok dah 31 hari. Terdapat perbezaan pendapat daripada ulama. Yang pertama, menurut pendapat Imam Ibn Hajar rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj, hukumnya adalah wajib untuk tetap puasa 31. Kenapa? Sebab memang kau dah terawal puasa satu hari. Kau percaya sangat si Mamat tu cakap dia nampak dengan anak bulan, kau pun percaya sangat dia cakap dia. Kau sekarang dah 30 hari nampak anak bulan Syawal memang tak nampak lagi ni. Maknanya kau ni dah puasa terlebih dah. Habis besok nak puasa tak? Besok 31. Jawapannya wajib puasa. Sebab besok memang Ramadan. Macam tu. Ini kata Imam Ibn Hajar rahimahullah. Ulama besar ni Imam Ibn Hajar ya. Kitab Tuhfatul Muhtaj ialah satu buah kitab yang berapa jilid. Banyak jilidnya ya. Yang kedua, menurut pendapat Imam Ar-Ramli rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Nihayatul Muhtaj, hukumnya adalah boleh untuk tidak berpuasa pada 31. Boleh. Dia boleh pilih lah. Pasal dia mula puasa tu, dia ikut khabar atau cerita orang yang dipercayai. Bukannya cerita budak dadah tu, tidak. Budak baik, orang yang percaya. Ada memang kita kenal dia. Jadi kita puasa ikut dasar hukum. Jadi sekarang dah tak nampak anak bulan Syawal ni, dan dah 30 hari.
Jadi kalau ikut kalender Islam, dia cuma 30 saya, tak boleh lebih daripada 30. Jadi kata Imam Ramli, boleh dia pilih. Nak puasa pun boleh, tak puasa pun tak apa, ya. Adalah boleh untuk tidak berpuasa. Maknanya tidaklah kata jangan puasa, tapi boleh tidak berpuasa. Kalau nak puasa juga boleh, tak puasa pun boleh. Tapi kita kebanyakannya, kita di Nusantara ni, kita banyak pegang pada pendapat Imam Ibn Hajar. Jadi alim-alim ulama kita ni banyaknya datang daripada sebelah bahagian Mekah sama Hadramaut. Jadi Mekah Hadramaut ni kebanyakannya mereka berpegang kepada Imam Ibn Hajar. Sebab Imam Ibn Hajar, dia punya tempat dia ialah di Mekah. Di Mekah, Ibn Hajar Al-Haytami di Mekah. Jadi pengaruh dia tu kuat bahagian selatan Mekah dan Hadramaut. Kalau sebahagian utara, sebelah Afrika Utara dan sebagainya, itu kebanyakannya kuat pengaruhnya dengan Imam Ramli. Imam Ramli ini memang ulama besar dalam kota Mesir, ya, kota Mesir. Makam dia pun saya dah ziarah juga Imam Ramli ni, dia di Mesir, ya. Memang dia wali Allah. Saya pergi ziarah makam dia sekali. Masa tu masjidnya kecil dan kemudian ada 3 makam. Makam dia, makam anak dia dan makam tukang jaga masjid. Tiga makam. Dah berapa lama saya ziarah macam tu. Ada juga satu masa yang terakhir saya ziarah, masjid tu sudah diperbaharui. Makam tu jadi satu. Saya tanya ke nuja masjid, kenapa makam satu? Dia kata 3 kubur tu dibuka, kemudian dicantumkan, diletakkan mayatnya tu semua dalam satu kubur. Jadi save the place lah. Tempat tu dia tak makan banyak tempat. Jadi boleh luaskan masjid untuk orang solat. Tapi kata nuja dia bahawa bila dibukakan makamnya ataupun kuburnya Imam Ramli ni, mayat dia macam baru tanam semalam. Masya Allah, fresh lagi. Masya Allah, cahaya muka dia, wangi kubur dia. Memang wali-wali. Ulama kita ni tuan, syukur pada Allah. Mereka ni bukan sekadar ulama, tapi awliya. Awliya tu apa? Wali-wali Allah. Masya Allah. Mereka nak buat hukum ni, takut nak buat hukum. Takut apa? Takut salah. Takut nanti kalau disalah, nanti orang ikut, dia berdosa. Allah, zaman sekarang orang yang tak takut dosa, tuan-tuan. Allah, kita minta Allah ampunkanlah. Ya, minta Allah ampunkan kita. Apa kita nak buat zaman sekarang? Kita dah duduk akhir zaman dah ni. Allahu Akbar. Begitulah dalam kitab Fathul Alam yang dijelaskan. Itu dalam bahasa Arabnya lah, ya, kita tak perlu baca lah bahasa Arab. Yang keduanya, faedah kedua, mendapatkan khabar dari Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui mimpi bahawa besok adalah bulan Ramadan. Ini satu masalah ni. Apa dia? Ustaz, saya mimpi Rasulullah SAW kata besok 1 Ramadan. Rasulullah kata besok 1 Ramadan. Nak percaya ke tak percaya ni? Lemak. Kita ni hari 29. Kalau kita tak nampak 6 bulan, besok 30 Syaban. Tapi orang ni kata dia nampak Rasulullah, mimpi Rasulullah kata besok 1 Ramadan. Nak pakai ke tak ni? Maka jika seorang berkata telah berjumpa Nabi Sayyidina Muhammad SAW dalam mimpi, ya Allah, kurniakanlah kami semua dapat berjumpa Nabi dalam mimpi kami, ya Allah, dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan mendapatkan khabar dari Nabi SAW bahawa besok adalah hari pertama dalam bulan Ramadan, maka hukumnya tidak wajib bagi orang yang mendengar khabar tersebut untuk berpuasa. Tak wajib. Macam mana Ustaz? Dia mimpi Rasulullah tu kata besok Ramadan. Tak wajib kita ikut cakap dia tu, kita tak wajib. Kita balik pada hukum syariat. Hukum syariat untuk mengenal masuk Ramadan dengan salah satu 2 cara. Imma kita komplitkan 30 Syaban kalau tak nampak 6 bulan. Kalau nampak 6 bulan, besok 1 hari 1 Ramadan. Tak nampak 6 bulan, cukupkan 30 hari Syaban. Itu saja 2 cara. Tak ada cara mimpi, tak ada cara kita dapat ilham, semua tak ada. Wah, syariat straightforward. Kita ada Quran, ada hadis. Ini pegangan ulama kita. Habis ni kalau dia kata dia mimpi Rasulullah, takkan kita tak percaya Rasulullah? Ini jawapan dia. Maka hukumnya adalah tidak wajib bagi orang yang mendengar khabar tersebut untuk berpuasa. Bukan dikarenakan ragu dengan khabar dari Nabi SAW. Bukan kita ragu-ragu. Nabi dah cakap, takkan kita tak percaya? Bukan kita ragu-ragu cakap Nabi. Akan tetapi, di muka surat 26,
keraguan atas kebenaran mimpi tersebut. Keraguan atas mimpi dia. Jadi mimpi dia ni kadang-kadang betul ke dia mimpi? Entah-entah tak mimpi kot, mimpi yang lain ke, kau mimpi orang lain ke, kau nampak macam Nabi ke. Nampak? Jadi ulama kita ni dia teliti, dia takut. Dia takut jangan sampai nanti ada yang orang kata melakukan perkara yang tak patut. Bukan kita tolak Nabi cakap, tapi kau betul ke kau mimpi Nabi? Siapa nak confirm? Tak ada orang boleh confirm. Jadi kalau gitu, kita balik pada hukum syariat. Hukum syariat, Quran ada, hadis ada, alhamdulillah. Nabi dah mengatakan, taraktu fikum amraini lan tadillu abada ma tamasaktum bihima. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, dan kamu tidak akan sesat selamanya kalau kamu pegang dua perkara ini. Kitab Allah Al-Quran dan sunnatul Rasul, yang sunnah Rasul, iaitu hadis Nabi. Dah, ini dua pegangan kita. Dan dihuraikan oleh alim-alim ulama kita. Bukan kita nak hurai, kita ambil Quran hadis, kita pun bukan pandai. Kita baca pun salah, kita terjemah lagi terbalik-terbalik. Ya, tapi Quran ni ulama-ulama yang memang mahir bahasa Arab, yang memang mendalam ilmu-ilmu dia. Maka dia tahu ini maksud apa, ini maksud apa. Jadi macam sekarang ni lah, banyak orang khilaf tentang masalah sembahyang Jumaat ni sebelum waktu boleh. Ini ada hadis. Hadis tu tak menunjukkan pun Nabi sembahyang sebelum zuhur, sebelum azawal. Tapi kerana salah faham, silap faham, tak mau pakai ulama punya terjemahan, ulama punya penerangan, jadi inilah kadang-kala berlakunya kita katakan kesilapan. Kita kata kesilapan lah, ya. Sebab tu kalau sekiranya kita bukan ahlinya, kita serahkan kepada ahlinya. Nabi ditanya, mata sa'a, bila kan kiamat? Nabi kata, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantazir sa'a. Bila kau serahkan sesuatu urusan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kiamat. Orang nak mengeluarkan hukum, nak ambil pada Quran, nak ambil pada hadis, bukan mudah ni kerja ulama besar-besar ni. Sebab tu kita ada ulama mujtahidin, Syafi'i, Maliki, Hanbali, Hanafi. Kita ni ikut saja, makmum saja, ya. Bukan kita mujtahid pun, ya. Bukan kita jadi ulama besar pun, tak ada. Kita cuma mengikut aja. Dan kerana seorang yang sedang tidur tidak memiliki kemampuan berfikir, satu, betul ke mimpi Rasul ke tidak, ataupun orang lain. Dan lagi pun dalam masa dia mimpi itu dalam tidur. Dalam tidur ni dalam keadaan yang tak, orang kata dia punya akalnya tak begitu waras. Dalam tidur. Bukan dia boleh berfikir dengan boleh menganalisa dalam tidur. Jadi dengan sebab itulah dalam perkara ini tak bolehlah kita terima khabar orang yang kata dia mimpi Nabi, kata besok 1 Ramadan, tak boleh. Bukan menolak kata Nabi, tapi meragui akan mimpi dia itu, ya. Habis bagi dia, kalau orang yang mimpi itu yakin, dia sajalah yang wajib puasa kalau dia yakin lah, ya. Dan bagi orang ramai tak wajib ikut apa yang dia kata. Dan orang yang dalam mimpi itu tidak memiliki kemampuan berfikir secara sempurna agar dapat memahami ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya. Mungkin orang dalam tidur tu dia mimpi Rasulullah kata, saya besok 1 Ramadan. Engkau dengar betul-betul 1 Ramadan ke kau dengar besok dia ni cukupkan 30 Syaban? Kau pun dengar ni macam mana? Tak dengar sangatlah, agak-agak je. Mana boleh? Itulah dia, tuan-tuan. Itulah diterangkan dalam kitab Mughnil Muhtaj. Mughnil Muhtaj ni kitab karangan Imam Syirazi, dan kemudian dijelaskan oleh ulama-ulama seperti Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, ya. Allahu a'lam. Faedah yang ketiga, jika seseorang berpergian pada akhir bulan Syaban, ni kita musafir lah ni. Jika seorang bermusafir pada akhir bulan Syaban dari satu kota yang tidak berpuasa kerana tidak terlihat hilal menuju kota yang penduduknya berpuasa kerana telah terlihat hilal, atau sebaliknya, apakah wajib untuknya berpuasa? Ini masalah. Kita dari negeri Singapura, kita pun pergi ke Mekah. Ini sebagai contoh lah. Kita tak puasa pasal tak nampak anak bulan. Okey, kita tak puasa. Sampai kat Mekah, orang sedang puasa. Alamak, orang puasa lah. Aku dah makan tadi pagi ni. Macam mana ni sekarang ni?
Kita tak puasa, tapi kita dah sampai negeri itu orang tu berpuasa. Dan orang-orang negeri itulah kerana nampak anak bulan. Jawapannya, perincian hukumnya. Ni bagus ni, tuan-tuan, ni buku ni bagus. Jadi kita dengar waktu tu, besok kita musafir pun kita tahu. Bukan kata pergi Mekah lah, pergi mana-mana pun. Jika penduduk kota yang dituju dalam keadaan berpuasa, dikarenakan mereka melihat anak bulan atau hilal Ramadan, maka wajib baginya untuk berpuasa. Hal ini jika dia sampai ke kota yang dituju sebelum azan subuh. Jadi kalaulah sekiranya dia sampai ke satu kota, misal kata sampai Mekah. Sampai Mekah, orang-orang negeri Mekah ni puasa Ramadan. Kita sampai bila? Sebelum subuh. Jadi kalau sebelum subuh, kita belum batal puasa lagi. Kalau kita puasa, kita belum batal lagi. Sebab belum subuh, boleh makan minum lagi. Wajib puasa. Nampak? Kenapa? Sebab kau sampai masa orang semua akan berpuasa. Belum lagi mula lagi. Belum azan subuh. Wajib puasa. Dan jika sampainya ke kota yang dituju setelah azan subuh. Dah sampai dah azan subuh dah. Kita dah makan minum dah tadi. Kemudian dah sampai dah orang dah azan subuh. Sedangkan dia tidak dalam keadaan berpuasa. Maka sunnah tu mana sunat lah, baginya untuk menahan diri dari seluruh yang membatalkan puasa sampai terbenamnya matahari pada hari tersebut. Dan wajib baginya untuk mengqada jika ia tetap tinggal di kota tersebut sampai hari raya Idul Fitri. Jadi di sini dia sampai kat Mekah, orang semua puasa. Tapi dia sampai pukul 10 pagi. Tadi on the way tu aku dah makan, dah minum, dah breakfast dah. Habis macam mana ni? Kalau macam tu wajib. Ya, sini disebut sunat baginya. Sunat baginya untuk menahan diri. Sunat baginya untuk menahan diri. Maknanya jangan makan, jangan minum. Habis, Ustaz, ni saya kira puasa tak? Tak kira puasa. Tak kira. Habis tu, berapa saya tak makan, tak minum? Sebab menghormati orang berpuasa dan bulan puasa yang ada di negeri itu. Nampak tuan-tuan? Jadi kita kena jagalah. Kalau kita bermusafir ke dari, yelah sekarang ni COVID tak boleh keluar mana-mana. Tapi kalau lepas COVID ni kita ke Mekah ke, kita pergi ke Malaysia ke Indonesia, kita Indonesia negara jiran dekat-dekat mungkin samalah mula puasa. Cuma jauh sikit lah. Ya, ke Mekah ke, pergi ke Australia ke Eropah kan. Jadi kalau timbul masalah ini, inilah hukumnya. Tapi Ustaz nak kena qada tak satu hari? Kalaulah kita duduk di negeri itu sampailah hari raya, maknanya kalau orang negeri itu puasa 30 hari, kita baru 29 hari. Jadi mana kita kewajib qada satu hari. Kalau kita duduk di negeri itu sampailah hari raya. Kalau kita tak duduk negeri sampai hari raya, kita balik negeri kita. Negeri kita puasa 29 hari. Kita pun puasa 29 hari. Pasal first day memang kita tak puasa. Tak apalah. Itu dia hukum dia, ya. Di muka surat 27, B. Jika penduduk kota yang dituju tidak berpuasa. Tadi kita sebut yang berpuasa. Kalau kita sampai ke satu negeri yang tak berpuasa, dikarenakan mereka tidak melihat anak bulan, maka wajib baginya untuk tetap berpuasa. Ini kalau kita musafir. Kita dari Singapura, kita musafir pergi ke Mekah. Kita dah nampak anak bulan. Jadi kita puasalah satu Ramadan. Kita pun fly off, pergilah ke Mekah. Sampai Mekah, orang-orang semua tak puasa. Macam mana ni? Aku ni puasa ni. Tapi sebenarnya kita kalau musafir, memang diberikan kelonggaran untuk tidak berpuasa. Ya, itu dalam ayat Quran, dalam hadis ada, ya. Tetapi andai katalah kalau dia berpuasa juga dalam masa musafir, tak berdosa, ya. Tetapi apabila dia sampai negeri yang dituju, orang-orang negeri itu belum start puasa lagi, sebab bagi mereka belum lagi Ramadan. Habis kita nak buka tak? Tak boleh. Kamu wajib sempurnakan puasa kamu. Itu dia, ya. Tetap berpuasa, hal ini menurut pendapat Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala. Sedangkan menurut pendapat Imam Ramli, tidak wajib bagi untuk berpuasa dan tidak wajib bagi untuk mengqada hari tersebut jika dia telah berpuasa selama 29 hari. Imam Ibnu Hajar, Imam Ramli ni selalu ada berbeza pendapat, ya. Tapi tak apalah, itu kedua-dua tu ulama besar kita, ya.
Jadi ada kalanya memang kita mudah mengikut pendapat Imam Ramli. Ada kalanya memang mudah kita ikut Imam Ibn Hajar. Selagi mereka semua tu dalam skop mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tak apa. Tak payah nak niat taklid. Aku taklid Imam Ibn Hajar, Imam Ramli, tak payah. Sebab mereka semua di bawah satu payung, satu umbrella mazhab Syafi'i. Tapi kalau kita nak tukar mazhab ataupun nak ambil pendapat mazhab yang lain, itu kita wajib kita niat taklid. Macam sekarang kita nak ambil wuduk, kita nak pergi tawaf. Nak pergi tawaf ni takut nanti langgar perempuan atau langgar lelaki, batal wuduk. Kita dah biasa dengan mazhab Syafi'i. Jadi kita nak ambil wuduk ni nak ikut mazhab Hanafi. Kerana mazhab Hanafi kalau terlanggar lelaki perempuan tak batal. Kita kena niat taklid. Aku bertaklid pada mazhab Hanafi kerana Allah. Kita wuduk. Okey. Itu kita taklid mazhab Hanafi. Jadi batal wuduk pun kita kena ikut mazhab Hanafi. Bukan hanya wuduk saja, batal wuduk pun kena ikut cara dia. Sebab kita kena ambil satu package. Jadi sekarang macam sekarang ni, oh ustaz, ini kita ni kalau mazhab Syafi'i tak boleh semayang sebelum Zuhur, sebelum waktu zawal kalau Jumaat. Tapi mazhab Hambali boleh tau. Kalau kamu nak ikut mazhab Hambali, kamu kena ikut dia punya hukum dia sekarang. Bab wuduk dia, bab solat dia. Sebab ini bab solat Jumaat. Habis ustaz kita tak tahu. Habis tak tahu mana boleh ambil petik-petik macam tu. Jadi kalau sekiranya kita mazhab Hambali, kalau dia ambil wuduk, dia kena sapu seluruh kepala. Seluruh kepala. Dia bukan sikit. Kalau mazhab Syafi'i sikit saja. Jadi dia ambil wuduk mazhab Syafi'i. Hambali tak terima. Okey, Syafi'i terima. Tapi dia ambil semayang ke mazhab Hambali pula. Ambil semayang Jumaat sebelum Zuhur. Syafi'i kata, ini bukan cara aku. Aku lepas Zuhur baru masuk semayang Jumaat. Jadi orang kata, maaf kata, dah macam dalca. Syafi'i pun tak terima, Hambali pun tak terima. Maaflah tuan-tuan, sebab tu dalam masalah khilaf-khilaf ni kita kena jaga. Orang yang nak mengeluarkan fatwa ni pun mesti orang yang orang kata menghalusi perkara ni dan juga waspada. Bukan orang kata, oh ini ada mazhab ni boleh, ini pendapat boleh. Bukan macam tu. Itu namanya talfik. Talfik tu maknanya orang kata macam lompat-lompat. Itu bukan mazhab Ahlus Sunnah, itu mazhab lompat-lompat. Allahu Akbar. Na'udzubillah zalik. Maaf tuan-tuan. Dia baik. Jadi jika penduduk kota yang dituju tidak berpuasa dikarenakan mereka melihat anak bulan, maka wajib bagi orang yang baru datang musafir tu yang sedang berpuasa tetap berpuasa. Itu mazhab ataupun pendapat mazhab Ibnu Hajar. Dan tetapi pendapat Imam Ramli kata boleh, dia nak buka boleh, nak teruskan puasa boleh. Dan kalau dia buka pun dia tak wajib qada kalau dia sudah puasa 29 hari. Sebab apa, dalam kalender Islam ni 29 atau 30 ya. Tak ada 31, tak ada 28. Jadi kalau dia 28 hari dia puasa, maknanya kurang 1 hari. Kalau dia sudah 30 hari puasa, dia tak boleh puasa 31 hari, melainkan kalau ada masalah yang telah kita sebutkan tadi. Allahu alam. Faedah yang keempat, jika seseorang berpergian pada akhir bulan Ramadan. Soalan, jika seorang berpergian, bermusafir pada akhir bulan Ramadan. Ini bab akhir Ramadan. Yang tadi kita kata awal Ramadan, akhir Ramadan nak jumpa hari raya lah ni. Dari satu kota yang penduduknya tidak berpuasa kerana telah lihat anak bulan Syawal. Kita daripada Mekah. Kita dah sambut hari raya. Ni biasalah ya pada musim-musim Ramadan. Allah rindu juga nak Ramadan di Mekah ni, Masya Allah ya. Satu hari puasa di kota Mekah seperti sama kita puasa 100,000 hari di negeri-negeri lain. Allah, kita belanjalah 10,000 pun package umrah bulan Ramadan. Itu 10,000 nothing dengan pahala yang kau dapat satu hari puasa di Mekah, lebih baik pada 100,000 hari. 100,000 hari berapa tahun tu? Satu tahun 365 hari atau 365. Kalau kita kirakan 100,000, ustaz ni kira dengan kalkulator sekali ada. Tengok. Dengan 355 hari itu kalender Islam. Makna seperti dia puasa 281 tahun. Wow. Ini untung besar tuan-tuan. 281 tahun puasa straight. Dengan satu hari puasa di Mekah. Bagaimana kalau dia puasa 10 hari? Masya Allah, Masya Allah. Sebab itulah ya, kita ni rugi kita.
Tapi tak apalah, apa nak buat, dah nasib kita dia. Ini ada hikmah lah Allah Ta'ala ya. Ini COVID ni pun daripada Allah Ta'ala juga. Korang ni masa buka kota Mekah tu bulan puasa, sayang sangat duit, tak nak pergilah, nantilah sikit, alah mahal lah. Sekarang Allah Ta'ala tutup terus. Tak payah pergi lah. Sekarang kitalah juga yang susah. Tapi insya-Allah kita letakkan niat, ya Allah, kalau COVID ni buka, ya Allah, aku nak pergi dah yang Ramadan, nak puasa kat sana. Tak dapat setahun, tak dapat sebulan pun tak apa. Dapat 10 hari pun jadilah. Masya-Allah. Dapat 5 hari, dapat 1 hari pun cukup. Allahu Akbar. Tak apalah, insya-Allah ya. Allah Ta'ala, kalau kita dah niat tu, insya-Allah Allah tulis. Tulislah, malaikat dah tulis tu. Tapi kalau kita dapat buat, diganda-gandakan lagi pahalanya. Itu kemurahan Allah SWT. Jadi sekarang kita boleh niat lah, ya Allah, aku kalau sekali COVID ni buka, ya Allah, aku nak masuklah kota Mekah, nak buat ibadat umrah pada bulan Ramadan, ya Allah. Masya Allah. Dan al-umrah tu fi Ramadan ka haji ma'i. Kata Nabi, umrah dalam bulan Ramadan seperti naik haji dengan aku. Masya Allah. Besarnya pahala. Kita nak pergi haji, naik kota, tunggu kota. Ini nak pergi bulan puasa Ramadan, tak ada kota-kota. Dapat 1 kali umrah, dapat seperti haji dengan Nabi pula. Masya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Baiklah, jika seorang bermusafir pada akhir bulan Ramadan dari satu kota penduduknya tidak berpuasa kerana sudah hari raya, menuju kota berpuasa. Jadi kita balik ke Singapura. Kita 1 Syawal, kita keluar pada Mekah. Kita tak puasa dah. Dah makan sarapan dah. Di Mekah. Kemudian kita balik naik flight sampai Singapura. Orang sedang puasa pula. Korang puasa? Alah, kita tak dapat nak bulan. Jadi kita 30 hari. Jadi macam mana Ustaz hukumnya? Kerana belum nampak nak bulan Syawal. Atau sebaliknya macam itulah tadi. Kita keluar pada Mekah, kita berpuasa. Sampai kat Singapura, orang dah hari raya. Macam mana ni? Aku masih puasa. Jadi, apa jawapannya? Wajib baginya untuk mengikuti keadaan kota yang dituju. Baik mereka dalam keadaan puasa ataupun tidak. Kalau kita daripada Mekah sampai Singapura, orang dah hari raya, kita ikut hari raya. Batal puasa. Ustaz, saya tengah puasa ni. Saya dari Mekah ni. Ya, tapi kamu dah sampai Singapura. Orang Singapura dah hari raya. Haram puasa pada hari raya. Batal kan? Minum, makan. Atau sebaliknya pula, kita keluar pada Mekah tu, kita dalam keadaan berhari raya. Sampai kat Singapura, orang masih puasa. Habis macam mana? Kamu tahan makan. Jangan makan. Kenapa? Hormatkan orang yang berpuasa. Hanya hormatkan puasa. Jika puasanya 28 hari, maka wajib bagi untuk mengqada 1 hari. Kalaulah puasanya dia daripada Mekah, dia keluar, orang masih puasa lagi, dia puasa. Tapi sampai ke Singapura, orang dah hari raya. Ustaz, kalau saya buka puasa saya ni, saya tak cukup hari tu, saya baru 28 hari. Yes, you buka puasa you hari raya, dan you tambahkan 1 hari qada nanti. Pasal ni hukum. Nampak tuan-tuan, kita ikut di mana negeri kita tuju. Itu hukumnya. Orang puasa, kita pun puasa. Orang tak puasa kerana dah hari raya, kita pun tak puasa kerana dah hari raya. Macam tu. Kalau kurang hari, kita tambahkan qada. Allahu alam. Ya tuan-tuan dan puan-puan, jadi selesai kita dalam masalah permulaan puasa. Sebab kita nak mula puasa ni, nak tahu cara bila nak mula puasa. Jadi kita dah sebutkan tentang melihat anak bulan, tentang cukupkan 30 hari dan masa orang musafir ya. Bagus kitab kita ni, banyak dia punya huraian dia. Siapa yang belum beli kitab ni, cepat-cepat beli ya. Boleh minta link dengan saya atau dengan kawan-kawan. Sebab kitab ni dah tak banyak lah tangan saya. Mungkin tak sampai 5 dah ya. Tak sampai 5 kopi. Kalau ada rezeki, siapa cepat dia dapat. Kalau tak ada, nak kena order lagi, tak tahulah bila pula boleh dapat ya. Allahu alam. Masuk kita pula dalam babu arkanis siyam. Ni dah bahasa Arabnya. Babu arkanis saum. Bab rukun-rukun puasa. Ni penting. Semua ni penting lah ya. Muka surat yang ke-30. Bab kedua, rukun-rukun puasa. Rukun-rukun puasa adalah amalan-amalan yang wajib dilakukan agar ibadah puasa dihukumi sah. Dan jika tidak dilakukan, maka hukum ibadah puasa tidak sah. Itu rukun ya. Syarat lain, rukun lain pula ya.
Rukun maknanya dia mesti dipenuhi apa yang dia punya rukun. Kalau tak dibuat, tak sah dia punya puasa dia. Macam salat jugalah. Rukun salat 13 perkara. Satu rukun dia tinggal, tak baca Fatihah, tak sah dia punya salatnya. Rukun-rukun puasa tak banyak, cuma ada 2 saja. Rukun-rukun puasa ada 2. Pertama, niat. Baik puasa wajib atau puasa sunat. Itu memanglah. Nabi SAW dah sebut, innamal a'malu bin niat. Setiap amalan bergantung kepada niat. Jadi kalau tak ada niat, tak adalah. Sebab tu kita ni dalam nak buat apa pun, kalau boleh kita niat. Ustaz nak niat apa Ustaz? Apa-apa kita nak buat semua nak kena niat. Niat kerana Allah. Kita makan niat kerana Allah supaya aku sihat, aku boleh. Okey, jadi okey tuan-tuan ya, minta maaf ada interruption sikit tadi ya. Niat tu kerana Allah. Kita nak makan, kita nak tidur, kita nak keluar rumah, nak bekerja, ibu-ibu yang nak masak di dapur, niat tu kerana Allah. Dan yang kedua, niat ini wajib pada puasa sunat dan puasa wajib pun sama ya. Tempat niat adalah dalam hati dan sunat dilafazkan. Jadi kalau niat tu yang diambil kira yang dalam hati. Kita tak tahu nak niat macam nawaitu, saya tak pandai lah Ustaz. Tak apa. Dalam hati awak niat, aku nak puasa apa besok? Saya nak puasa sunat Ashura, saya nak puasa sunat Senin, saya nak puasa sunat saya nak puasa wajib, puasa Ramadan. Jadi yang penting dalam hati tu ya. Contoh ukuran lafaz, ada pun lafaz niat. Lafaz tu mana yang kita baca kat lidah kita lah, ya. Iaitu paling pendek, yang paling pendek, nawaitu sauma gadan min Ramadan. Aku niat puasa Ramadan pada esok hari, ya. Aku niat puasa esok hari dari bulan Ramadan, itu dia. Tapi biasanya lafaz yang panjang, yang sempurna, nawaitu sauma gadin an adai fardhi syahri Ramadana lihazi sanati imanan wa ihtisaba lillahi ta'ala. Wah, panjang lah Ustaz. Tapi biasanya kita bacakan dia, nawaitu sawma ghadin an adai fardhi syahr ramadana hazi sanati lillahi ta'ala. Tak apa, boleh juga ya. Apa dia punya makna dia? Aku niat berpuasa esok demi melakukan kewajipan puasa pada bulan Ramadan tahun ini semata-mata kerana iman dan mengharapkan pahala dari Allah. Niat tu panjang juga tu dalam bahasa Melayu tu. Jadi kalau kita nak ringkaskan dalam hati kita, sebab kalau kita baca, biasa Pak Bilal pun berkata juga dah lepas main tarawih, i'taqidu ala saum rahimakumullah, niatkanlah puasa semoga Allah merahmati kamu. Kita pun baca ramai-ramai. Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu sawma ghadin an adai fardhi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu biasa kita bacalah. Tapi kita baca, hati kita tak niat. Habis sah? Tak sah. Besok puasa tak sah. Ustaz, saya dah niat. Awak macam baca, awak tak niat dalam hati. Nampak tuan-tuan? Jadi bila kita baca ni, lidah membaca, hati pun berniat. Sama-sama. Habis Ustaz, saya nak baca niat tu keliru lah. Okey, tak apa. Awak dah baca, lepas tu awak niat hati. Hati aku niat puasa esok hari bulan Ramadan tahun ini kerana Allah. Sudah. Jadilah dia, cukup. Jadi kalau dapat kita berserta dengan bacaan, tak dapat berserta dengan bacaan, tak apa ya. Waktu niat adalah sebagai berikut. Jika puasa wajib seperti puasa Ramadan, maka wajib tabiyatun niyah. Apa tu tabiyatun niyah? Iaitu niat pada malam hari. Ya, kalau puasa wajib niat pada malam hari. Malam hari tu dikira daripada mula maghrib sampai azan subuh. Itu dia punya hukum dia. Daripada maghrib, lepas maghrib kita dah boleh niat untuk besok aku puasa Ramadan, esok hari tunai kerana Allah.
Kalau sekiranya kita tak sempat nak puas niat lepas maghrib, selepas tarawih, tak sempat waktu sebelum tidur, tak sempat waktu tengah malam, tak sempat lepas kita sahur, tak sempat selagi belum azan subuh, aku belum niat lagi lah. Aku niat esok puasa Ramadan tahun ini kerana Allah. Okey, cukup. Macam tu. Ini berdasarkan sabda Nabi Rasulullah SAW, man lam yubayyitin siyam qabla tulu'il fajr fala siyamalah. Artinya barang siapa yang tidak niat puasa sebelum azan fajar, maka dia tidak berpuasa. Mana tak puasalah dia. Siapa yang tak niat pada waktu malam. Ini dalam bahasa Arabnya malam yubatin niyah, siapa yang tak berniat pada waktu malam ya, sebelum azan subuh. Waktu malam tu panjang lah, daripada maghrib sampai azan subuh. Sebelum azan subuh, kalau dia tak niat, tak adalah puasa baginya. Tapi biasanya orang puasa ni macam mana pun dia akan niat, dia akan ingat untuk nak niat. Kenapa? Sebab memang dah jadi amalan dia. Macam kita juga, tiap-tiap hari kita makan, ada tak orang lupa makan? Tak ada kan? Macam tu juga orang nak ibadat puasa ni, besok puasa ni kita masih 1 bulan Ramadan ni. Macam tu. Faedah, jika seorang niat puasa bersamaan dengan terbitnya fajar, azan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, aku belum niat dah. Aku niat puasa esok hari bulan Ramadan tahun ni kerana Allah. Jawapannya, apa hukumnya? Ni. Maka hukum puasa adalah tidak sah. Hal ini dikarenakan wajib bagi untuk tabiyatun niyah, iaitu niat pada malam hari. Niat waktunya pada malam hari, daripada maghrib sampai ke subuh. Jadi kata tengah azan subuh baru kau teringat, baru kau nak niat, tak sah niat. Tak sah niat, puasa tak sah. Ustaz, kalau puasa tak sah, saya boleh makan minum? No. Kau wajib menahan diri daripada makan minum dan perkara yang membatalkan puasa. Habis Ustaz, kita dah tak puasa. Tak puasa kerana kau terlupa niat, tapi wajib menahan diri dan kau dapat pahala. Kalau terlupa tu tak sengaja lah. Kalau terlupa tu buat lupa, Tuhan yang maha mengetahui. Dosalah kau. Maaflah tuan-tuan ya. B. Jika puasa sunat, ni puasa sunat pula, seperti puasa Senin Khamis, maka waktu niatnya dimulai dari terbenam matahari, iaitu pada maghrib sampai sebelum zawal. Sebelum masuk waktu zuhur. Apa benda tu zawal, Ustaz? Sekarang dulu sebut sembahyang Jumaat sebelum zawal. Apa benda zawal tu? Zawal tu makna dalam bahasa Arab tergelincir. Tergelincir? Apa yang tergelincir? Tergelincir matahari. Matahari bila tegak atas kepala ni, ni dah tegak atas kepala, tak nampak dah bayang-bayang kita. Tak ada bayang-bayang. Sebab betul-betul atas kepala kita. Tapi bila dia tergelincir sikit, dia gunakan perkataan zawal tu nak menunjukkan sikit saja. Kalau dia termasuk sebelah barat, maka sudah masuk waktu zuhur. Itulah dia. Itu namanya zawal. Zawal tu tergelincir. Itu dari segi bahasa Arabnya asal ya. Jadi sebelum zawal, sebelum tergelincir matahari. Maknanya kalau kita shortcut, sebelum masuk waktu zuhur lah. Jadi maknanya kita boleh niat puasa sunat daripada maghrib sampai subuh, sampailah sebelum masuk zuhur. Wah, panjangnya. Tapi dengan syarat, jangan ada kita buat perkara yang sudah yang boleh membatalkan puasa. Pagi-pagi dah sarapan, aku terlupa aku ni puasa. Ataupun maaf, ataupun memang dia sarapan. Sarapan sampai tengah hari, nak makan tengah hari, isteri kata, bang, tengah hari kita tak ada apa-apa nak makan. Oh, kalau gitu aku puasa lah. Apa puasa? Pagi dah makan dah. Tak boleh. Nampak? Maknanya dia belum buat perkara yang membatalkan puasa. Daripada terbit matahari belum buat apa pun. Tak ada makan, tak ada minum, tak ada campur suami isteri, semua tak ada. Jadi sampai zuhur, ini berlaku pada diri Nabi kita SAW. Ini disebutkan hadis ini, di mana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW masuk ke tempatku pada suatu hari, kemudian berkata, apakah kamu memiliki makan siang? Makan siang tu pagilah. Sayyidatina Aisyah menjawab, tidak. Kemudian Nabi SAW berkata, maka sesungguhnya jika demikian, aku berpuasa. Kalau ada macam tu, tak apalah, aku puasa. Simple Nabi kita ni, mudah. Dah masak tak? Tak ada apa nak masak bang. Okeylah, hari ni aku puasa. Kan senang.
Apa ni pemalasnya perempuan ni. Dah pagi-pagi terlapar ni tak masak lagi. Tengok. Contohlah sunnah Nabi bang. Saya dah tak masak. Tengok Siti Aisyah. Dia tak masak apa-apa. Nabi puasa. Puasalah bang. Alamak, nak kena puasa. Tak nak puasa tak apalah. Turun kedai mamak kat bawah tu makanlah mi goreng. Habis cerita. Jangan marah-marah bini. Bini pun penat juga. Jaga anak tengah malam. Basuhkan baju. Kemudian dia pun nak masuk. Kita orang lelaki ni beruntung. Kita kerja ada time. Pagi masuk, petang dah balik. Orang perempuan kerja mana ada time? 24 jam kerja. Apa lagi kalau ada anak kecil lagi. Ada mak mentua lagi. Orang sakit lagi dalam rumah. Allah, kesian orang. Kalau kita lah jadi mereka, mungkin kita orang lelaki pun tak sanggup nak buat kerja macam tu. Betul tak kau ibu? Kau ibu semua jawab betul kan? Itulah dia. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan dia. Jika seseorang makan sahur untuk berpuasa atau minum di waktu sahur agar tidak haus di siang hari, atau tidak makan kerana takut telah azan subuh, maka perkara-perkara tersebut cukup sebagai ganti niat puasa. Jika timbul di hatinya hanya perkara tersebut dianjurkan untuk dilakukan bagi orang yang akan berpuasa, atau dia ingat bahawa saat ini adalah bulan Ramadan. Di muka surat 32. Ini masalah niat ini kadang-kadang ada orang very sensitive. Aku tak niat lagi macam mana ni? Jawapannya kata Tuan Pengarang kita, dan inilah pegangan ulama-ulama kita. Kalaulah seorang itu membuat perkara pekerjaan yang memang dilakukan oleh orang yang nak berpuasa. Umpamanya, dibangun tengah malam bangun, makan sahur. Dah makan sahur semua dah kena azan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mak, saya belum niat. Habis engkau makan sahur buat apa? Makan sahur. Nak puasa lah. Itu sudah kira niat lah tu. Nampak? Bukan makna mesti je lah kalau dapat nawaitu sauma ghadin. Itu baguslah. Aku niat puasa esok hari. Okey lah, baguslah. Tapi dengan kita makan sahur tu, kita sudah kira niat. Pasal nak mana ada kita bangun tiap-tiap bulan makan tengah malam. Ini bulan Ramadan saja. Macam tu lah juga ibu-ibu kan. Dia pun siapkan lauk-lauk panas-panas sebelum tidur tu. Dia siapkan panas-panas lauk. Pasal apa? Dia standby dah. Nanti nak bangun sahur ni, jangan sampai basi lauk-lauk ni. Tiba-tiba tertidur satu family semua. Allah, dah subuh baru bangun. Kita tak niat lah mak. Habis yang mak panas-panas tu buat apa? Pasal nak makan sahur lah. Buat apa nak makan sahur? Pasal nak puasa. Itu sudah kira niat lah tu. Very simple tuan-tuan ya. Ataupun kita sedar bahawa kita dalam bulan Ramadan. Aku nak puasa dalam bulan Ramadan ni. Memang kita nak puasa. Itu sudah kira niat lah. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan mengenai kita niat tu begitu mudah. Jangan sampai kita sulitkan diri kita ya. Yang kedua, meninggalkan semua perkara yang dapat membatalkan puasa ya. Wallahu a'lam. Kita beri situlah tuan-tuan ya. Panjang lagi mana nak cakap ni. Tak apalah. Ini yang kita nak cakap ni pun penting juga ni, masalah niat ikut mazhab Imam Maliki. Ya, insya-Allah kita ada lagi. Kita akan baca terus bab puasa ni sampai bulan Ramadan pun kita akan baca terus insya-Allah ya. Kita akan teruskan kita punya pengajian kuliah ni. Kalau siapa yang kuat sihat nak ikut-ikutlah ya. Tidak ikut terserahlah masing-masing ya. Kita akan adakan, cuma kita akan pendekkan sikit lah sebab ada orang nak buka puasa kan, nak siap-siap kat dapur apa kan. Tapi kita mula mungkin 5 suku kita habiskan sebelum pukul 6 atau pukul 6 kita habiskan teruslah. Dan insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, besok hari Jumaat besok kita ada public holiday. Alhamdulillah ya, sebab besok Good Friday, and Friday is always good, Alhamdulillah. Jadi besok insyaAllah pihak kami MHDS, saya sebagai pengerusi Moral Human Development Society MHDS dengan kerjasama Masjid Al-Amin Teluk Belanga, kami akan adakan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi semua online saja tuan-tuan ya. Tuan-tuan tak dapatlah sama-sama sebab ini keadaan Covid ya, cuma online. Tapi tuan-tuan boleh ikuti dalam melalui FB saya dan juga FB Masjid daripada jam 5 petang sampai jam 7 insya-Allah ya. Jam 5 petang. Besok kira Jumaat public holiday sebelum kita menyambut Ramadan. Jadi mungkin kita dapat tambah-tambah keberkahan akhir Syaban dengan menyambut awal Ramadan. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, berkatkanlah kami dalam bulan Syaban ini saki-bakinya ya Allah. Dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan ya Rahman dengan berkat Nabi Rasulullah SAW. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang nak berinfak
untuk maulidin Nabi SAW, seperti biasa bolehlah buat penau dengan tuliskan maulid, ya. InsyaAllah semua tu akan dapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah memberi infaknya untuk Ramadan, ya. Infak Ramadan ni kami salurkan kepada rumah-rumah anak yatim, orang fakir miskin dan orang susah yang di mana di negara-negara yang dalam peperangan seperti di Palestin, di Yaman, di Syria, ya, yang dalam kemiskinan seperti Bangladesh, Rohingya dan sebagainya, di Kemboja, ya. Jadi insyaAllah tuan-tuan yang ada hasrat untuk nak buatkan infak untuk Ramadan ini, bolehlah juga buat penau dan tuliskan infak Ramadan. Yang nak buat infak untuk madrasah, untuk masjid, untuk wakaf Quran, untuk wakaf perigi, semua tu boleh, dan tuan-tuan cuma tuliskan dan dia punya tujuan dia tu. Sebab penting bila saya buka saya punya laptop, saya tengok ada namanya dengan dia punya tujuan, jadi senang saya tak terfikir-fikir. Itu yang paling baik. Kalau sekiranya dia tak buat penau kerana daripada bank-bank yang lain, jadi dia foto, dia snapshot dia punya transfer dan kemudian forwardkan kepada saya dan tuliskan apa tujuannya. Jadi saya tahulah apa tujuannya. Baik tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih banyak yang telah berinfak, dan marilah sama-sama kita bacakan Fatihah. Mudah-mudahan dengan berkat Fatihah Allah Ta'ala sampaikan panjangkan umur kita sampai ke bulan Ramadan dalam keadaan iman, dalam keadaan beramal, dalam sihat walafiat, dalam kita dapat menyempurnakan bulan Ramadan dengan sempurna, dapat kita solat tarawih setiap malam, dan dapat kita bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga dengan berkat Fatihah Allah Ta'ala sembuhkan penyakit-penyakit kita, penyakit adik-beradik kita, keluarga kita, sahabat anda kita, murid-murid kita, mereka yang mengikuti program ini walaupun dalam keadaan sakit tapi mereka ikuti juga. Semoga Allah sembuhkan sakitnya saudara-saudara kita Abdul Latif bin Harun, Aminah binti Mahmud, dan Muhammad Haji Rajuddin, dan juga Haji Muhammad Marika bin Yaqub, dan juga Haji Ruqayyah binti Ali Khan, Sa'adu bin Alwi, dan Haja, dan demikian juga Ina binti Ali, dan juga semoga Allah sembuhkan sakitnya iaitu kepada saudara kita Nur Fatihatul Syifa binti Muhammad Nur Nazir Muhammad, dan juga mereka yang lainnya bermohon doa daripada kita Haji Zainal Abidin bin Basirun Jumat dan sebagainya. Dan semoga dengan berkat Fatihah juga Allah Ta'ala sampaikan pahala kepada ibu bapa kita, datuk nenek kita, guru-guru kita, dan juga almarhumah Latifah binti Harun. Dan semoga Allah Ta'ala merahmatkan kubur mereka, luaskan kubur mereka, dan jadikan kubur-kubur mereka satu taman dari taman syurga. Ala hazinati salih wa ila hadratin Nabi Sinina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan berkat Fatihah semoga Allah Ta'ala lembutkan pihak pemerintah kita dapat mengizinkan jururawat muslimah kita menutup aurat dalam masa mereka bekerja, dan semoga dengan berkat Fatihah Allah lembutkan hati mereka yang memimpin pihak agama di Singapura supaya dikembalikan waktu solat Jumaat kita pada waktu asalnya dengan berkat Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, marilah sama-sama kita berdiri untuk kita memberi salam pada Nabi kita Rasulullah SAW, dan dengan penuh rasa kasih. Bila kita beri salam pada Nabi ini, kita rasakan kita berada depan makam Nabi SAW. Tuan-tuan boleh tengok makam Nabi di hadapan kita ini. Tuan-tuan niatkanlah rasa kita duduk depan makam Nabi dan beri salam pada Nabi kita Rasulullah SAW. Malam ni ada kelas tuan-tuan, ya. Siapa yang ada masa pada malam ini, insyaAllah ada kelas di Masjid Al-Istighfar lepas Isyak, ya. Lepas Isyak insyaAllah. Silakan, ya. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat
أنس وسرور قد تجدد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. فاطربوا يا أهل المثاني، فهزار اليمن غرد، واستضيئوا بجمال، فقفي الحسن تفرد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا جد الحسين، مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا
وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.